बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल है सब दा? खैरियत नाल हो? ठीक ठाक हो? उम्मीद है तुम सब खैरियत ना होगे, ठीक ठाक होगे, खुश होगे। मैं मोहम्मद अंसर ते तुसी देख रहे हो पिंड व्लॉग। ते शुरू करते हैं अज की वीडियो। जिन्हें जिन्हें सबसक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सबसक्राइब कर दो, तो नाले अपने कमेंट करके दसते रहा करो कि तुहानू वीडियो किद्दां लगी। हुण आपां करते हैं अज की वीडियो शुरू। सूरज निकलना शुरू हो गया, तुसीं देखते हैं। तो आपां भी अपनी ड्यूटी ते तुर पे हैं। काम कुम अज करते हैं जल्दी जल्दी। अज जुम्मा हैगा तो कोशिश करनी कि जल्दी फारग हो जाइए तो जाके जुम्मा पढ़िए। धुप्प भी बड़ी हो जाती है, इस करके पूरी कोशिश करी दी है कि जल्दी तो जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो तुसीं दुआ करते रहो करो साढ़े वास्ते कि अल्लाह पाक रहमत की बरसात कर दे, क्योंकि जिमीदार बड़े तंग होंगे इन्होंने दिनों च आके। एक तो गर्मी बहुत हो जाती, उतों पानी का बड़ा मसला होंदा। तो चलो जी हम अज तो काम शुरू करते हैं, तो फिर गल्लां बातां करते रहांगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, पहुँच आए आप जी खेतों च। तो आ देखो तुसीं आ है कपाह का खेत। तो आ देख सकते हैं तुसीं कपाह के दरम्यान चो हल वाए होए आ। ये इस करके वाए आ कि कपाह दे विच जिहड़ा गंद वगैरह हो जाता, यानी घाह बूटियां वगैरह हो जांदियां, वो फिर कपाह नूं खुराक नहीं लगन दिंदियां। तो ये हल मार के वो सारा घाह जिहड़ा पट्टने की कोशिश करी जाती है। तो इनू कहंदे हुंदे कपाह सीड़ना, यानी कि जड़ियां विच वट्टां बनियां होंदियां वट्टां तोड़ दी दियां, ताकि जिहड़ी खुराक आ वो बूटियां नूं लग सके, घाह वगैरह नूं ना लगे। अगर घाह विच होएगा तो फिर खुराक जिहड़ी आ वो घाह ज़्यादा खिच लैंदा, तो कपाह ते या कोई भी फसल है जिहड़ी वो तो बूटियां नूं थोड़े लगदा। इस करके हुण हल मार के ते इहदे चों कोशिश ये करी जाती है कि घाह जिहड़ा ना वो पट्टिया जाए या पुट्ठा सीधा हो के सुक जाए। इनू असीं कहीदा हुंदा कपाह सीड़ना। कपाह भी माशाअल्लाह हल्के फुल्के फुल चुकन लग गई है, इस करके हुण कोशिश करी जाती कि इहदी चंगी तो चंगी सेवा की जाए। ये देखो ये मारे हुए हल विच सारे। इस करके कहते हैं कि कपाह की जिहड़ी फसल है ना, हिफाजत बहुत ही मंगती है। किद्दां की हाल आ? अल्लाह शुक्र अज ठंडा ठंडा मौसम है, थोड़ा हवा चलती पई है। तो बकरियां चलदियां चलदियां सुकून नाल बैठियां। अज हवा चलती पई है तो काफ़ी अमन सुकून आ। धुप्प है लेकिन धुप्प उन्नी तेज़ नहीं है। गर्मी लगती हो, पसीने ना बुरा हाल होया हो, तो प्यास लगी हो, काम कर करके बुरा हाल होया हो पसीने ना। तो टूबल का पानी ठंडा ठंडा जरा सब तो वड्डी नेमत लगता। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तू इन्नियां नेमतां दित्तियां। पानी देख के सुकून आ गया। हाय हाय अजो ठंडा ठंडा पानी, अगर किसी ने नहाना तो जो बचपन च सी ना असीं इस टूबल ते बहुत नहाते। वो सामने अपने घर तो इत्थे टूबल आ, ये जल्दी आ जाना होंदा सी, नज़दीक होंदा सी, इस करके असीं जल्दी जल्दी आना इत्थे नहा नहा के जाना। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਹ भी दिखावां। अंदाज़ा लाओ कि कितनी गहराई होनी है। सुकून आ गया, हवा ठंडी चल रही तो पानी ठंडा पीने हम इसका टूबल का, तो मज़ा आ जाएगा। वो पिछे चाचू कर रहे कपाह नूं स्प्रे। आ लोटा उन्होंने रखा होया टैंकी दे विच पानी पाने वास्ते, क्योंकि टैंकी के उपर रखी होंगी जाली कि कोई चीज़ ना विच जाए तो फिर वो जी मशीन के शावर में अटक ना जाए, तो फिर स्प्रे ना रुके। इस करके पुन के पानी पाना पैंदा, तो टैंकी के भी किसी छोटी चीज़ के नाल ही पानी पैंदा। इस करके उन्होंने लोटा रखा होया पानी पाने को। कपाह की फसल आ तो उन्होंने घाह घूह साड़ने वास्ते स्प्रे की जा रही है। तुसीं हुण पानी की आवाज़ का मज़ा लो जरा। पानी ठंडा ठंडा पी के टूबल का, तो ठंडी छां हवा चल रही है, इत्थे बैठ के ना मज़ा आ गया।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟੂਬਲ ਦਾ। ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਕੂਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਟੂਬਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੂਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਮਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਟੂਬਲ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤਰੇਕ ਤੇ ਛਾਂ ਹੀ ਛਾਂ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੂਬਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਪੱਤੇ ਹਿਲਦੇ ਪਏ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਮਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਚੱਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਲੋ ਜੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਗਲੇ ਛਾਵੇਂ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੁਗਾਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਾਰਕ ਟਾਈਮ ਖਲੋਣਾ। ਫਾਰਕ ਟਾਈਮ ਖੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਗਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ। ਨਹਾਉਂਦੇ ਤੋਂ ਵੱਜ ਗਏ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 10:30। ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਕੁਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਤਾ। ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਲਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਚਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਜੁਮਾ ਤੇ ਪਛਾਣੋ ਕੌਣ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਜ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਆਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਤੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਝ ਮੁੱਝ ਚੋ ਲਈਏ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੁਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਠੇ ਖਾਣ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣ ਪੱਠੇ। ਚੱਲ ਖਾ ਲਾ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਈਆਂ ਜੋਂਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੂਨ ਚੂਸਣੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੱਝ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਡਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜੋਂਕ ਉੱਥੋਂ ਮੱਝ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਮੱਝ ਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਆਹ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਜੋਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਿੱਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਜਰੀ। ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਪਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ। ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀਆਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਖੂਨ ਚੂਸਣੇ ਵਾਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਜੋਕ। ਮੱਝ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਰਦ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਤੇ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਲ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਮੱਝ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ 2-3 ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਖਾਤਮਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।